Hello, friends. I'm Dr. Sudhir Nagarkar. I'm going to present here some MCQ of research writing about review of literature. Week number 8. MCQ number 1. Outline of review paper. What is outline of review paper? Option A, drawn in planning stage in consultation with mentor and research team, that is also outline. B option, should be tight and focused, it is also correct. And C option, unique summarizing and synthesizing of ideas. Actually review of paper, it means unique summarizing and synthesizing idea is not correct. So A and B is correct. That's why correct answer is A and B both. Review paper is a question number 2. Review paper is a different from literature review in size, shape and approach. This is very simple, but it is important question. Review paper is a different from literature review. It means size is also important, shape is also important, and approach is also important here. Question number 3. Systematic reviews are common in science and life sciences. Correct answer is science and life sciences. Question number 4. The section of article which must not have subheading. In this question here not mentioned here. The section of article which must not have subheading. So correct answer is introduction. Actually introduction is not a subheading, it is important. That's why introduction is correct and answer here. Question number 5. Writing review paper should be started in which? A option, in early stage of planning of your research topic. No, it is not correct. B option, in later stage of planning of your research topic. It is correct. And C option, in final stage of execution of research work. In final stage of execution of your research work. C option is also not correct. So and D option is A and C both. Actually writing review paper should be started in latter stage of planning. In latter stage of planning of your research topic. It is correct answer. Question number 6. First rule of writing body of paper is stick to your outline. First rule of writing body paper is stick to your outline. तुमच्या आउटलाईनला तुम्ही स्टिक राहायला पाहिजे. म्हणजे बी ऑप्शन आहे ते करेक्ट आहे. ए ऑप्शन काय, इन्क्लूड मेनी रेफरन्सेस, इट इज नॉट करेक्ट. यूज इफेक्टिव्ह इंग्लिश, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव, इट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव उत्तर असल्यानंतर आपल्याला काय वाटतं की ऑल ऑफ द अबव हे उत्तर आहे. बट इफेक्टिव्ह इंग्लिशचा काही संबंध नाही आहे. इन्क्लुडिंग मेनी रेफरन्सेसचा काही संबंध नाही. फर्स्ट रूल काय आहे रायटिंग बॉडी ऑफ पेपरचा, तर स्टिक टू युअर आउटलाईन, हे महत्त्वाचं आहे. पण क्वेश्चन नंबर 7. In conclusion section, no separate heading are used.
ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पेपर इज रिस्टेटेड आणि एक्सपेक्टेड आउटकम्स मे बी इन्क्लुडेड. आता या ठिकाणी ऑल ऑफ द अबव हे उत्तर आहे. म्हणजे कन्क्लुजन सेक्शनमध्ये सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सेपरेट हेडिंग आर युज्ड, नो सेपरेट हेडिंग आर युज्ड, सेपरेट हेडिंगची काय गरज नाही आहे. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पेपर इज रिस्टेटेड म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह द्यायची आवश्यकता नाही, मात्र कन्क्लूड करणं आवश्यक असतं या ठिकाणी. एक्सपेक्टेड आउटकम मे बी इन्क्लुडेड म्हणजे हां हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे पहा की आउटकम्स जे आहेत एक्सपेक्टेड आउटकम या ठिकाणी खूप महत्त्वाचे आहेत, ते इन्क्लूड असले पाहिजे. त्यामुळं ऑल ऑफ द अबाव हे याचं उत्तर आहे. क्वेश्चन नंबर 8. रिव्ह्यू पेपर्स आर रिटन फॉर तर गिविंग न्यू डायरेक्शन टू एक्झिस्टिंग रिसर्च, increasing the EH index of author researcher आणि वाईड रीडरशिप. वाईड रीडरशिप म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ पेपर्स कशासाठी लिहिलं पाहिजे तर नवीन डायरेक्शनसाठी एक्झिस्टिंग रिसर्चरच्या, नंतर इन्क्रीज EH इंडेक्स इन्क्रीज होतो, नंतर वाईड रीडरशिप तयार होते. ह्या सर्व गोष्टी होण्यासाठी रिव्ह्यू पेपर्स हा लिहिणं आवश्यक आहे. क्वेश्चन नंबर 9. ॲब्स्ट्रॅक्ट इज डॅश. तर याचं उत्तर जे आहे क्रिस्प, शॉर्ट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह समरी ऑफ रिसर्च वर्क. क्रिस्प, शॉर्ट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह समरी ऑफ रिसर्च वर्क हे उत्तर आहे. आता इथं ॲब्स्ट्रॅक्ट इज सेम ॲज युअर PhD रिसर्च सिनॉप्सिस चुकीचं आहे. कॉम्प्रेहेन्सिव्ह रिसर्च समरी विथ गुड लेंथ हे पण चुकीचं आहे. ऑल ऑफ द अबोव हे सुद्धा उत्तर चुकीचं आहे. तर याचं उत्तर आहे क्रिस्प, त्यानंतर शॉर्ट अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह समरी ऑफ रिसर्च वर्क. आणि शेवटचा जो प्रश्न आहे रिव्ह्यू पेपर्स रायटिंग इज असोसिएटेड विथ पॅराडॉक्स. तर याचं उत्तर आहे इंटेन्सिव्ह टास्क बट नॉट मच रिकग्निशन ॲज अ कम्पेअर्ड टू रिसर्च पेपर. लेस एफर्ट नीडेड बट मोर रिकग्निशन हे उत्तर नाही आहे. नो लॅब वर्क बट मोर रीडरशिप हे उत्तर नाही, किंवा ऑल ऑफ द अबाव हे सुद्धा उत्तर नाही. तर इंटेन्सिव्ह टास्क रिव्ह्यू ऑफ पेपर रायटिंग इज असोसिएटेड विथ पॅराडॉक्स याचं उत्तर इंटेन्सिव्ह टास्क बट नॉट मच रिकग्निशन ॲज अ कम्पेअर टू रिसर्च पेपर्स हे याचं उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.